اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ قاف ہم کر رہے ہیں، اس کا رکوع نمبر 3 لاسٹ رکوع ہے، پارہ نمبر 26 اور آیت نمبر 30 سے دیکھیں۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ندخلوها بسلام ذلک یوم الخلود لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید وکم اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منہم بطشا فنکبوا فی البلاد هل من محیص ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو الشہید۔ ترجمے کو دیکھیں۔ جس دن کہ ہم جہنم سے کہیں گے کہ تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی کہ کچھ دور نہ رہے گی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے ہر ایسے شخص کے لیے جو رجوع ہونے والا، پابندی کرنے والا ہو۔ جو شخص خدا سے بے دیکھے ڈرتا ہوگا وہ رجوع ہونے والا دل لے کر آئے گا۔ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا، ان کو بہشت میں سب کچھ ملے گا جو چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، اور ہم ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے جو وقت میں، جو قوت میں اور ان سے زیادہ تھے، اور تمام شہروں کو چھانتے پھرتے تھے، کہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہ ملے گی۔ ان میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس دل ہو یا وہ متوجہ ہو کر کان ہی لگا دیتا ہو۔ تو متقین مومنین جن کو سلامتی کے ساتھ بہشت کے باغات میں داخل ہونے کی بشارت سنائی جاتی ہے، ان کی یہاں ان آیات میں 4 صفات بیان کی گئی۔ نمبر 1، پہلی صفت اواب فرمائی۔ اواب کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اواب وہ شخص ہے جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے استغفار کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اواب وہ شخص ہے جو اپنی ہر مجلس، ہر نشست میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے۔ دوسری صفت حفیظ فرمائی۔ حفیظ کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد رکھے تاکہ ان سے رجوع کر کے تلافی کرے، اور ایک روایت میں آپ ہی سے یہ منقول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد رکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شروع دن میں 4 رکعتیں اشراق کی پڑھ لے وہ اواب اور حفیظ ہے۔ تیسری صفت من خشی الرحمن بالغیب فرمائی، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتا ہو۔ اور چوتھی صفت فرمائی وجاء بقلب منیب، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت میں قلب منیب لے کر آئے گا۔ منیب کے بھی لفظی معنی رجوع کرنے، تائب ہونے کے ہیں۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک
हश्रुन अलैना यसीर नहनु आलमु बिमा यकूलून वमा अंत अलैहिम बिजब्बारिन फज़क्किर बिल कुरआन मिन मन यखाफु वईद। और हमने आसमानों को, ज़मीन को और जो कुछ इनके दरमियान है, इन सब को 6 दिन में पैदा किया और हमको थकान ने छुआ तक नहीं। तो इनकी बातों पे सब्र कीजिए और अपने रब की तस्बीह तमहीद करते रहिए, आफताब निकलने से पहले और छुपने से पहले, और रात में भी इसकी तस्बीह किया कीजिए और नमाज़ों के बाद भी। ए मुखातिब सुन लो, जिस दिन एक पुकारने वाला पास ही से पुकारेगा, जिस रोज़ इस चीखने को बिल यकीन सब सुन लेंगे, ये दिन होगा निकलने का। हम ही जलाते हैं, हम ही इसे मारते हैं और हमारी ही तरफ फिर आना है। जिस रोज़ ज़मीन इन पर से खुल जाएगी, जब वो दौड़ते होंगे, ये हमारे नज़दीक एक आसान जमा कर लेना है। जो जो कुछ ये लोग कह रहे हैं हम खूब जानते हैं और आप इन पर जबर करने वाले नहीं। तो आप कुरान के ज़रिए से ऐसे शख्स को नसीहत करते रहिए जो मेरी वईद से डरता हो। तो देखें, यहाँ पे बेसिकली तो अल्लाह की मोहब्बत की और ज़िक्र की बात ही आ रही है। यानी नमाज और ज़िक्र और दुआ, इन सब से, इन सब के औकात को मामूर रखना, यह सब अल्लाह ताला ने मुतय्यन किए हुए। और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद भी कुछ तस्बीह और तहलील करनी चाहिए। हदीस में भी नमाज़ों के बाद तस्बीह की बहुत फजीलत आई। बुखारी मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ मुफलिस महाजिर आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालदार लोग बुलंद दर्जे और हमेशगी वाली नेमतें हासिल कर चुके, आपने फरमाया ये कैसे? उन्होंने जवाब दिया कि हमारी तरह नमाज रोज़ा तो वो भी करते हैं, लेकिन जो वो सदक़े देते हैं वो हम नहीं दे सकते, वो ग़ुलाम आज़ाद करते हैं जो हम नहीं कर सकते। आपने फरमाया, आओ मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताऊं कि जब तुम इसे करो तो सबसे आगे निकल जाओ और तुमसे अफजल कोई ना निकले। लेकिन जो इस अमल को करे, तुम हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। सही बुखारी मुस्लिम की एक हदीस है कि जिस शख्स ने दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ लिया, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, अगरचे वो समुंदर की मौजों से भी ज़्यादा। अल्लाह। एक दूसरी हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह के औकात और शाम के औकात में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़े, तो क़यामत के रोज़ कोई आदमी इससे बेहतर अमल लेकर नहीं आएगा, बजुज़ इसके कि वो भी तस्बीह इतनी या इससे ज़्यादा पढ़ता हो। इन तस्बीहात की इतनी फजीलत सुनकर हम में से हर एक को नमाज़ों के बाद तस्बीह पढ़ने का कोई ना कोई मामूल ज़रूर बनाना चाहिए। अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए। फिर बाकी सूर फूंकने की बात आ रही है, तो अ, बाकी सूर के सिवा और भी निदाएँ अल्लाह ताला की तरफ से उस रोज़ होंगी। फिर आगे बताया गया, जब दूसरी बार सूर फूंका जाएगा तो सब ज़मीन से निकल खड़े होंगे, और चूंकि मौत और हयात सब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, और फिर और हर कोई सब को इसी की तरफ जाना है, इसलिए बचकर कोई निकल नहीं सकता। ज़मीन फटेगी, मुर्दे इससे निकल कर मैदान हशर की तरफ झपटेंगे। अल्लाह ताला सब अगलों पिछलों को एक मैदान में इकट्ठा कर देगा, और ऐसा करना इसको कुछ मुश्किल नहीं। हदीस की रवायात से मालूम होता है कि जब ज़मीन फट कर मुर्दे निकल आएंगे और मैदान हशर की तरफ दौड़ते होंगे, तो ये इंसानों का दौड़ना मुल्क शाम की तरफ होगा, जहाँ सहरा बैतुल मुक़द्दस पर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम निदा करते होंगे। जो लोग हशर का इनकार करते हैं और वही तबाही कलमात बोलते हैं, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बोलने दीजिए और इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द किया कीजिए। अल्लाह ताला को सब मालूम है जो कुछ वो कहते हैं। इस रुकू से रिलेटेड एक ही सवाल है, मुत्तकीन की सफ़ात तहरीर करें, आयत नंबर 31, 34। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमको, हमारे वालदैन को, हमारे मुतल्लकीन को, अहलो अयाल को, हमारे अकाबर को, हमारे दोस्त अहबाब और तमाम उम्मत मुस्लिमा को जहन्नुम के अज़ाब से दूर रखे और अपनी रहमत से हम सब को इस जन्नत में दाखिला फरमाए जिसका मुत्तकियों से वादा फरमाया गया।
یا اللہ اس دنیا کی زندگی میں ہم کو وہ دل عطا فرما دیجئے جو ہر حال میں آپ کی طرف رجوع ہونے والا ہو، اور ہم کو اپنی اطاعت کی پابندی نصیب فرمائیے، اور ہم کو اپنی ذات کا وہ خوف نصیب عطا فرمائیے جس کے باعث ہم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے والے ہوں۔ یا اللہ نافرمان امتوں کے واقعات سے ہم کو عبرت اور نصیحت عطا فرما دیجیے تاکہ ہم ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچ جائیں۔ یا اللہ ہمیں ایمان و اسلام کی سچی محبت نصیب فرما دیجیے تاکہ ہمارا مرنا جینا اسلام اور ایمان کے مطابق ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔